آپ سے بات تو ویسے انٹرنل میٹرز پہ کرنی تھی، لیکن سچویشن چل رہی ہے، وار سچویشن چل رہی ہے اس وقت دنیا میں، ایران، اسرائیل اینڈ یو ایس۔ خامنہئی صاحب جو ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ کنفرم ہو گئی، اور ایران نے اب کہا ہے کہ وہ بدلہ لے گا، اس کا ریٹالیٹ کرے گا۔ یو ایس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ول یوز فورس نیور سین بفور، اگر ایران نے ایسا کیا، فورس جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، تو وہ ایسی فورس تو پھر ایک نیوکلیئر اٹیک ہی ہوگا آف کورس، جو کہ پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ یہ صرف وہی انسان ہے جس کو ہماری حکومت نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کرتی ہے، اور وہی یہ سب کر رہا ہے۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو خامنہئی صاحب کی شہادت جو ہیں ایک عالمی اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایک سبق دیتا ہے پورے امت مسلمہ کو کہ ہم اپنے مسائل کا حل جو ہیں مزارات میں، تعویذوں میں، گنڈوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں الفاظ کا ورد کرنے سے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا اس حقیقت کے بالکل الٹ برعکس ہیں۔ امریکہ جو ہیں اور اسرائیل اور ویسٹ کے دیگر ممالک جو ہیں، انہوں نے اپنی بدماشی پختہ کی ہے اس نالج اور ٹیکنالوجی کے زور پہ۔ ان کے پاس نالج ہے اور ٹیکنالوجی ہے، تو امریکہ کہاں ہے اور ایران کہاں ہے؟ لیکن منٹوں میں جو ہیں خامنہئی جیسی شخصیت اور پاسداران انقلاب کے سربراہ جو ہیں اٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ، ایران نے پے در پہ کئی سانحات سہے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آپ کو جدھر چاہیں ہٹ کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی قیادت کی سیکیورٹی کا تو بندوبست کریں۔ بنکر جو ہیں وہ تو افغانستان جیسے ملک میں بھی بنے ہوئے ہیں، تو ایران کس طرح افورڈ نہیں کر سکتا ہے خامنہئی کے لیے ان کو؟ اور پھر خامنہئی صاحب کو ان دنوں دفتر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جب آپ انڈر تھریٹ ہیں۔ اینی ہاؤ، میرا خیال ہے اب سر سچویشن یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیوکلیئر وار کی طرف یا ورلڈ وار میرا 3 کی نہیں طرف جا خیال ہے سکتی ہے۔ نیوکلیئر وار کی ضرورت نہیں پڑی ہے، نیوکلیئر وار کی بالکل ریموٹ امکانات بھی نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر وار جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں اندیشہ ہوتا ہے جب مخالف جو ہیں اس کو آپ سبجوگیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس نہ ہو۔ یہ تو انہوں نے پہلے ہی اسٹرائک میں جو ہیں اتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں خطے کے ممالک ان کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں، یعنی کوئی ایک ملک بھی ایران کے ساتھ نہیں کڑا ہے۔ ہمسایہ میں سے تمام اسلامی ممالک بشمول یو اے ای، قطر، بحرین، یہ سارے جو ہیں اپنی وار ہیڈ لے جانے کے لیے اور طیاروں کے لیے ایئرپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ تو لہذا مجھے نہیں لگتا ہے یہ جنگ زیادہ دیر چلے گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ریجیم چینج ہو جائے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں، پاکستانی قوم کے لیے بڑا سبق ہے۔ قومیں ایسی بنتی ہیں اور لیڈر ایسے ہوتے ہیں جس طرح ایران کی دھرتی نے جنم دیے ہیں، یعنی کہ 40-45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انٹرنیشنل سینکشنز کا یہ سامنا کر رہے ہیں، یہ ادویات اور خوراک کے ان کو مسائل درپیش ہیں، لیکن ڈٹی ہوئی ہے۔ کیا قوم ہے! اور اگر ہم اپنا تقابلی جائزہ لے لیں، اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہم تو ایک ہفتہ ہی مطلب انٹرنیشنل پریشر افورڈ نہیں کر سکتے۔ سر اگلا سوال میرا یہی تھا آپ سے کہ ہمارے ساتھ تو اس سے برا ہو سکتا ہے اگر تو یہ حکومت بن جاتی ہے، پرو اسرائیل وہاں پہ گورنمنٹ آ جاتی ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا ایران ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا انڈیا ہے، تو ہم تو کچل جائیں گے۔ میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ اگر پرو اسرائیل تو اگر نہ بھی آئے، لیکن اینٹی اسرائیل حکومت نہ آئے ایران میں، یہ کوشش ضرور ہوگی۔ باقی وہ دن گئے امت مسلمہ میں کہ جی اسرائیل کا نام لینا جو ہے بڑا گناہ ہوا کرتا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب پاکستان میں بھی بہت ساری پالیسی شفٹ آ جائیں گی۔ یو ایس ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ میں، وہ پہلے ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بنے گا، جو بھی ملک، وہ جو ہے غازہ کے خلاف سازش کا حصہ ہوگا، جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں یا آگے ہوگا۔ تو رشیا، فرانس، چائنا، یہ وہ ملک ہیں جو کہ کانسٹنٹ ممبرز رہے ہیں UN کے، یہ بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے، پاکستان بنا۔ اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟
देखिए, पाकिस्तान को तो वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है और पाकिस्तान के पास जो है कोई ऐसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते फॉरेन पॉलिसी में। बोर्ड ऑफ पीस जो हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक नेटो का मुतबादिल फोरम है। ट्रंप ये बताना और जताना चाहता है कि वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल हेजमनी गेन करने के लिए अपने हम ख्याल या ज़ेर असर ममालिक को जो हैं से पेज पे ला के उनको मिला के दुनिया के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ सिफारती या हर्बी कार्रवाई कर सकता है। ईरान जो है वो ख़ित्ते में काफ़ी अरसे से अमरीकी मफादात के लिए एक थ्रेट था, और अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है तो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो रशिया और चाइना के सिफारती मफादात पे आएगा, क्योंकि अगर इस हालत में भी वो ईरान की हेल्प नहीं कर पाते हैं, चाहे वो सिफारती क्यों ना हो, तो मेरा ख़्याल नहीं है कि दुनिया के बेशतर ममालिक जो अभी न्यूट्रल हैं वो आने वाले वक्त में चाइना या रशिया का ज़ेर असर आना पसंद करेंगे, क्योंकि अमरीकी जो मलूकियत है या इम्पीरियलिज़म है उसने अब एक ऐसी अंगड़ाई ली है, एक ऐसी गनावनी शक्ल इख्तियार की है, दुनिया ने कभी ऐसी शक्ल अमेरिका की नहीं देखी थी। और वही ट्रंप था जिसके लिए एक वक्त में आपको याद होगा पीटीआई के लोग बड़ी कैंपेन कर रहे थे। फिर आपको याद होगा कि हमारी मुमलिकत ने कहा इसको नोबेल पीस अवार्ड दिया जाए। कैसे हम बोने बन जाते हैं। तो लिहाजा हमें ख़ुद अगर अपनी नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी पे, एआई पे, साइंस पे, साइबर पे डाल दे तो कम से कम आने वाले 10 सालों के बाद या 15 सालों के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि कौमें जो हैं हम पे इस तरह शिद्दत से हमलावर नहीं होंगी जिस तरह अब अमेरिका और इजराइल ईरान पे हुए हैं। सर मगर सब 16th रिव्यू रिपोर्ट जो है यूएन की ही अगेन, उसमें ये मेंशन किया गया था कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है और उसने इन अ सिंगल ईयर 2025 600 अटैक्स उसने पाकिस्तान में किए हैं। टू रिमाइंड यू, ऑफ कोर्स यू नो, कि ये 90s में हमने इनको अफगान तालिबान को बाकायदा सेलिब्रेट किया था और वी वर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ जिन्होंने इनको रिकग्नाइज़ किया था। तो आज पाक अफगान वॉर है, इसका जो है प्रोलॉन्ग तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मिलिट्री कंपैरिजन नहीं है उस तरह से, लेकिन इसको किसी ना किसी तरीके से जो है अफगान तालिबान रिटालिएट तो करेंगे, और वो उस तरह से रिटालिएट करेंगे, उस चीज़ के थ्रू रिटालिएट करेंगे जिसमें वो महारत रखते हैं और वो सुसाइड बॉम्बिंग में रखते हैं। तो क्या ये दोबारा वापस वही दौर आ जाएगा या इवन वर्स? देखिए, अगर आप दुनिया की हालिया तारीख देखें, सुसाइड बॉम्बर जो हैं तमिलनाडु के पास थे, फ़लस्तीनियों के पास थे, और सबसे पहले जो हैं खुदकश बम्बार जो हैं वहाँ से दरियाफ्त हुए। फिर दुनिया की ही तारीख़ में सबसे ज़्यादा खुदकश बम्बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। इतने खुदकश हमले किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हुए हैं। आपका ये कहना कि ये इतनी ज़्यादा तवील जंग नहीं होगी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अफ़गानिस्तान की जो एक सर फुल फ्लेज वॉर की बात कर रहा हूँ, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी वेर ऑल देखिए, इन नाउ। फुल फ्लेज वार तो अगर देख लें तो ये भी कोई फुल फ्लेज वार तो नहीं है ना। वार तो वो होती हैं जब आपकी बरी, फ़िज़ाई, बेरी तमाम फ़ौजें जो हैं किसी दूसरे दुश्मन ममालिक के साथ टकरा जाती हैं। यहाँ पे तो एट ईज़ जो हैं जहाज़ उड़ा के बम बरसा के वापस आ जाते हैं। जवाबी कार्रवाई उन्होंने ये की कि सरहदी जो ड्यूरन लाइन के पास चेक पोस्ट थी उन पे हमला किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। मैं नहीं, इसको स्कर्मिशेस आप कह सकते हैं, ये जंग इसको आप नहीं कह सकते हैं फुल फ्लेज। अलबत्ता जंग की एक शिकल आप कहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान के लिए इंडिया से ज़्यादा मोहलिक साबित होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है उसके लोगों की और जो तालिबान रजीम है उनकी देर तक लड़ने की सलाहियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अमरीकियों के साथ वो लड़े हैं और दहाइयों पे लड़े हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी जंग और हमारी जंग में फ़र्क अखराजात का है। वो गारों में छुप जाते हैं, पहाड़ों में छुप जाते हैं। आपको फ़ौज रखनी होती हैं, फ़िज़ाई रखनी होती हैं, आप ईंधन इस्तेमाल करते हैं, आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आप तनख्वाहें देते हैं। तो लिहाजा हमारे अखराजात जंग के, और वो भी अपने तय सहना। अभी रूमर्स भी आ रहे थे